ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। BSNL ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਗਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ BSNL EMPLOYEES ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? MS ਕਾਦਾਨ, ਸਰਕਲ ਸੈਕਟਰੀ BSNL EU ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਲ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਓ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, BSNL ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ BSNL? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ये सरकार जिम्मेवार है, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? मोदी जी। क्योंकि सारे अंबानी अडानी को दे दिया काम, हमारे पास कुछ नहीं रहा। और कम से कम 60,000 एम्प्लॉइज हमारे VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट भेज दिए। अच्छा, अब एम्प्लॉइज बचे ही नहीं, काम कैसे होगा? अब ये पहले अकेला महकमा था जिसमें 13 लाख एम्प्लॉइज काम करते थे। आज के दिन रोज रोज घटते जा रहे हैं। रिटायरमेंट भी आ रही है, भर्ती बंद कर दी। अब इनकी एक ही सोच है, किसी तरह MTNL BSNL इसको बंद कर दें, रेलवे को बंद कर दें। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं सभी एम्प्लॉइज आज के दिन दुखी हैं इस सरकार मोदी से। साहब तो कहते मैं देश नहीं बिकने दूंगा। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, वो तो यही कहेंगे ना, लेकिन ये तो सबके सामने हालात है। आप लोगों के सामने सब कुछ दिख रहा है, क्या हालत पैदा हो गई है। नहीं तो टेलीफोन विभाग जब सरकारी महकमा था, जब नंबर 1 पे था और अच्छी फैसिलिटी मिलती थी, सब्सक्राइबर को कोई भी कहीं भी कोई शिकायत नहीं थी। आज की अंबानी अडानी लूट रहे हैं, किसी रेट में कुछ भी करें। और एक दिन ऐसा आ जाएगा अगर सारे हिंदुस्तान के एम्प्लॉइज इकट्ठे होकर नहीं लड़ेंगे, आज ये साथ नहीं देंगे जो ये एजिटेशन चल रहे हैं। 35 दिन हो गए धरना पर, किसान मजदूर सब एक यूनाइट होकर लग रहे हैं। आए हो इतने नाल सपोर्ट करने के लिए? हाँ, हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं और 1 लाख रुपए हमने डोनेशन भी दिया है। हमारे सेंट्रल हेडक्वार्टर ने ये फैसला ले लिया कि 1 लाख रुपया डोनेशन देना है। और हमने जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्रांच लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पर जितने हमारे एम्प्लॉइज हैं, हम समर्थन जारी रखेंगे जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते। तो इसलिए ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਮ ਜੀਓ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? नहीं, देखो ऐसा है, अब हम तो इतनी हालत कमजोर हो गई है, हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती। 1 महीना हो जाता है, दूसरे महीने में भी प्रेशर डालते हैं तो मिलती है। और किसी को पे कमीशन नहीं मिला, हालांकि 2007 से ड्यू था और अब देखो 20 आ गया नहीं, ये भी खत्म हो गया। हमने कितना एजिटेशन किया, जंतर मंतर पे धरना दिया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, हड़ताल भी की, लेकिन मोदी जी ने कोई नहीं सुना, कोई संचार मंत्री ने नहीं सुना। एक टीम लगी हुई है, CMD भी मिला हुआ है, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन भी मिला हुआ है, संचार मंत्री भी मिला हुआ है, क्योंकि ऊपर का हुक्म मोदी जी का चलेगा। तो किसी उन्होंने भी BSNL फेल हो जाए तो कौन कामयाब हो जाए? नहीं, BSNL तो अब डे बाय डे डाउन जा रहा है, क्योंकि हालत ये होगी, आपको पता ही है, कोई सिस्टम नहीं दे रहे, सभी प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं किसी तरह, ताकि ये अपने आप ही बंद हो जाए। सारी बिल्डिंग जितने भी हिंदुस्तान में है, जमीन कितनी है BSNL की, सब बिकने को जा रही है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। जितने क्वार्टर हैं वो खाली पड़े हैं, क्योंकि एम्प्लॉइज ऑलरेडी निकाल दिए। बहुत बड़ा डिपार्टमेंट सीगा, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था। नंबर 1 रेलवे और PNT पोस्ट एंड टेलीग्राफ सबसे बड़ा डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में था। और आज की स्थिति ये है, पूरा देश एकजुट होकर नहीं लगेगा तो आगे गंभीर एम्प्लॉय सीगे। नहीं, पहले तो उस टाइम तो 13 लाख के करीब एम्प्लॉइज थे, आज तो केवल 40,000 रह गए ना। और रेलवे में भी यही पोजीशन है। रेलवे को आपको पता कितने प्लेटफॉर्म दे दिए? 2-3 प्लेट, एयर इंडिया के भी दे दिए, 3 कम से कम। तो ऐसी स्थिति में सभी दुखी हैं। और मैं तो एक ही बात वो करता हूँ मोदी जी से कि अब भी ये विड्रा कर ले, क्योंकि किसान मजदूर जो आज इतनी पोजीशन से आज 35 दिन से यहाँ बैठे हैं, और इससे ज्यादा क्या करेंगे? रात और एक दिन कर रखे ਰਾਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਮਰਪੁਰੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਬਾਨੀ ਦਾ ਅਡਾਨੀ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੋਵੇਂ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਬਰ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਬਰ ਆਖ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤੋਹਾਂ ਤੇ ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖਰ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਦਾ ਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਓ ਦੇ ਆਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਦੇ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਡ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਤ ਦੀ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤੋਤਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਅਬਾਨੀ ਨੇ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। BSNL ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਜੀਓ ਦੀ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ GDP ਗਰੋਥ ਸੀ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ GDP ਡਿੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਰਹੀ, ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਮੌਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਰੋਟੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ BSNL ਕਿਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਜੀਓ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਗਿਆ,
ਕਿਵੇਂ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ EMPLOYEES 40,000 ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ।